ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چمکتا جگمگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا. اس ترجمے کے حساب سے ضیاءً و نوراً یہ کیا بنے گا؟ یہ حال بنے گا. اور یہ اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا کہ ضیاء اور نور یہ دونوں چمکتا دمکتا کی معنی تو ہے نہیں ہے بلکہ چمک دمک کی معنی میں. اس لیے یہاں پر مقدر ہوگا ذات کا لفظ، ذات یا ذا کا لفظ. تو شمس کے لیے ذات کا لفظ لائیے گا، جعل الشمس ذات ضیاء، اور قمر کے لیے ذا کا لفظ لائیے گا، والقمر ذا نور. تب جا کر کے اس کا ترجمہ جس نے سورج کو جگمگاتا، جو جگمگ کے دونوں فرق کے لیے جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا. تو جگمگانے میں زیادہ مشکل لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، اور چمکنے میں تھوڑا کم ہے اس سے. وقدرہ منازل، اور اس کے لیے یعنی چاند کے لیے قدرہ ضمیر پر جو کون ہے؟ القمر ہے. اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی کہ جن منزلوں کے اوپر وہ چلتا ہے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کل 28 منزلیں چاند کے لیے منزلیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 28 ہیں. اور روزانہ ایک منزل میں وہ رہتا ہے. اب مہینہ اگر 29 کا ہوتا ہے تو 28 دن کے بعد 29 میں سے یعنی ایک دن وہ چھپا رہتا ہے. اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو پھر 2 دن چھپا رہتا ہے. اگر 28 دن تو وہ دکھے گا. والذی جعل الشمس ضیاءً، وہ وہی ہے، اللہ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی. دیکھیے اب اس کے لیے منزلیں مقرر کی تو یہ کس اعتبار سے ترجمہ ہوگا؟ اس اعتبار سے ہوگا کہ وقدرہ منازل، قدرہ میں جو ضمیر ہے اس سے مراد لیا جائے مسیر، کیا لیا جائے؟ مسیر. چاند کی چلنے کی جو جگہ ہے اسے کیا بنایا؟ منزلیں بنایا. چاند کی چلنے کی جو جگہ ہے وہ اسے منزلیں بنایا. یا یہ کہ قدرہ فی منازل، اور اس کی چال کو منزلوں میں مقدر کر دیا اور مقرر کر دیا. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے کاموں کے حساب کو جانو. دیکھیے سورج کی گردش سے دن کا تعین ہوتا ہے سورج کے، اور پھر مہینہ ہے، سال ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ چاند سے ہوتا ہے. چاند سے ہوتا ہے نا اسلامی اعتبار سے. یہ بتایا کہ تاکہ تم اس کے ذریعے یہ جو نکلتا ہے سورج سے تو نہیں پتہ چلے گا، اس لیے نہیں پتہ چلے گا کیونکہ سورج تو روزانہ بس ایک ہی جیسا نکلتا ہے. فرق تو نہیں ہوتا ہے کہ سورج کو دیکھ کر کے آپ بتا سکیں کہ آج یہ فلاں تاریخ کا سورج ہے، یہ فلاں تاریخ کا سورج ہے، نہیں بتا سکتے ہیں. ہاں اتنا سے بتا سکتے ہیں جب زیادہ دیکھ کر کے کہ گرمی کا موسم ہے یا کہ ٹھنڈک کا موسم ہے یا مئی جون کا موسم ہے. یعنی گھر سے نکلا تو آپ کہیں گے کہ یہ اس کا موسم ہے چل رہا ہے، مئی جون کا چل رہا ہے، جس میں دن بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن آپ تاریخ کا اس کے تعین سے تعین نہیں کر سکتے ہیں. اور چاند سے آپ تعین کر سکتے ہیں. چاند کی حالت کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ابتدائی تاریخ ہے یا بالکل بیچ کی تاریخ ہے یا چاند کے اترتے ہوئے کی تاریخ ہے، آخر والی. تو اس لیے بنایا اس کے اندر حکمت یہ ہے تاکہ تم جانو
सालों की गिनती, जब सालों की गिनती जानेंगे तो सालों की गिनती जानने से पहले महीनों की गिनती जानना पड़ेगा, महीनों की गिनती जानने से पहले हफ्ते की गिनती जानना पड़ेगा, हफ्ते से पहले दिन को आपको जानना पड़ेगा। तो सब आ गया उसी के अंदर। वल हिसाबा, वल हिसाबा ये अर्थ है अददा के ऊपर, और अपने हिसाब को जान सकें। हिसाब का मतलब क्या हो गया? अपने कामों के हिसाब को जान सकें, जो आपके काम हैं, जैसे इबादत वाले काम हैं या आपके अपने मामलात वाले काम हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी से लेन देन का मामला किया है और उसकी कोई ब्याज मुकर्रर कर दी है कि 1 महीने के बाद दीजिएगा, 1 महीने के बाद दीजिएगा। और 1 महीने के बाद दीजिएगा मतलब क्या हो गया? आज जो तारीख है अगले महीने उसी तारीख को दीजिएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो कैलेंडर से पता चलता है। हाँ, चाहे चाँद कभी न देखे, वो चाँद कभी न देखे, कैलेंडर से पता चल जाता है, सब लगा हुआ रहता है। तो कमरी है तो उसके लिए तो चाँद देखना ही पड़ेगा, शमसी है तो उसके लिए 365 दिन मुकर्रर है और उस हिसाब से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन कमरी का एक बार अगर आप करेंगे तो चाँद तो आपको महीने में 1 दिन देखना ही पड़ेगा, 29 का हुआ है या 30 का हुआ है। तो आप इस चाँद के जरिए क्या करते हैं कि अपने कामों का जो हिसाब है वो हिसाब आप इसके जरिए जानते हैं। चलिए, जैसे 14वीं का चाँद था उसी दिन मामला तय हुआ था और ये हुआ था कि 1 महीने के बाद दीजिएगा। तो 1 महीने के बाद देने के मतलब फिर जब 14वीं का चाँद आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल-हक़्क़ि, अल्लाह ने इससे यानी इस मज़कूर चीज़ ज़ालिका का मुशाबह करूँगा, सिर्फ चाँद नहीं, सिर्फ सूरज नहीं, बल्कि सब जितनी चीज़ें मज़कूर वो सब के सब इसमें आएंगी। अल्लाह ने इस मज़कूर चीज़ को नहीं पैदा किया है मगर हक़ के साथ। हक़ के साथ का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा की हैं ये अबस नहीं बनाई, इनका कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि इनका फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इनके अंदर गौर करके अल्लाह की कुदरत शामिला और उसकी वहदानियत का इकरार कर सकते हैं। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका, अल्लाह ने इस मज़कूर चीज़ को नहीं पैदा फरमाया मगर हक़ के साथ कि उसे दलील आप बनाइए अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुदरत के ऊपर। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, वो निशानियों को इल्म वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैल वन्नहारि वमा खलक़ल्लाहु फिस्समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, बेशक गर्दिशे लैलो नहार में, इख्तिलाफ़ माने आना जाना बदलना, इसी तर्जुमा कर सकते हैं गर्दिश। बेशक गर्दिशे लैलो नहार या गर्दिशे रोज़ो शब में और उसमें जो अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों के अंदर पैदा फरमाया है ज़रूर निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। लिक़ौमी यत्तक़ून अल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं। तो ये अल्लाह से डरने वालों के लिए खास कर दिया इसलिए कि उस निशानी से फ़ायदा उठाने वाले वही है, और बाकी तो गौर करने की सहमति ही उठाते हैं, गौर करें तो उनके लिए भी फ़ायदा होगा। इन्नल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून, बेशक वो जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, यानी आखिरत पर यकीन, हमारी मुलाकात का मतलब क्या हुआ, यानी आखिरत की मुलाकात। बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी पर खुशो खुर्रम हो गए, दुनियावी ज़िंदगी पर खुश बैठे, वत्मअन्नु बिहा, और उसी के ऊपर यानी दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर वो मुतमईन होकर बैठ गए, जो कुछ है यही, इसके बाद कुछ नहीं है। वल्लज़ीना हुम, तो ये लोग वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, उन आयतों के अंदर गौर नहीं करते हैं। उलाइका मअवाहुमुन नार, इन्ना का इस्म और उसकी ये खबर दिया जी। अब आगे का जो जुमला आ रहा है वो जुमला का जुमला, तो पूरा जुमला बनेगा क्या, खबर। देखिए उलाइका ये बनेगा मुब्तदा अव्वल, उलाइका
مبتدا اول، اور مأواہم یہ مبتدا دو، اور النار یہ خبر ہو جائے گی. تو مبتدا ماوا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر بنے گا کس کا؟ اولئکہ کا. اور اولئکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب خبر بنے گا انا کی، ان الذین کی. تو بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی کے اوپر خوش و خرم ہے اور اسی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو انہی لوگ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کمائی کی وجہ سے، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا. کس کی جانب رہنمائی فرمائے گا؟ جنت کی جانب. ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں راہ دکھائے گا کس کی؟ جنت کی. یہدیہم الی الجنہ، ان کا رب انہیں جنت کی رہنمائی فرمائے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی جنت کے یہ نعمت کے باغات میں. ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی نعمت کے باغوں میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اس جنت کے اندر اہل جنت کی پکار، ان کی بولی سبحانک اللہم، جنت میں جب داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، پہلے یہ کہیں گے. اور تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی تحیت، ان کی تعظیم و تکریم جنت کے اندر کیا ہوگی؟ سلام ہوگی. مطلب کیا ہوا؟ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ان سے کہا جائے گا سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو بما صبرتم. تو اب یہ سلامتی کس کی جانب سے ہوگی؟ یہ اللہ کی جانب سے ہوگی. اس کے فرشتے جو ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سلام کا جملہ کہیں گے ان کے سامنے. اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحیتہم فیہا سلام میں جو ضمیر ہے اس مراد کیا ہوگا؟ ان اہل جنت کی آپس میں تعظیم و تقریم، ایک دوسرے کی تعظیم، ایک دوسرے کی تقریم جو کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ سلام، ایک دوسرے سے وہ سلام کریں گے. لیکن یہ پہلا والا معنی زیادہ ہو جاتا ہے. تحیت معنی تعظیم، یہ تو معنی کیا ہے؟ تعظیم، تقریم. معنی آپ کو یہ ہے حیاک اللہ کہنا، اسے دعا دے اللہ تمہیں زندہ رکھے، تمہیں سلامت رکھے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری، سب سے آخری پکار یہ ہوگی، کیا ہوگی؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالن ہار ہے. مطلب جب وہ جائیں گے جنت کے اندر تو بارے خوشی کے لذت و سرور پاتے ہوئے لذت محسوس کریں گے. اس طرح سے اس کا اظہار کریں گے سبحانک اللہم، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کے حمد کریں گے مگر پہلے اس کی پاکی بیان کریں گے، تنزیہ کریں گے. ہے تو وہ ان مخففہ من الثقیلہ، ان مفسرہ نہیں ہے، ان مخففہ من الثقیلہ اصل ہے وآخر دعواہم انہ الحمد للہ رب العالمین. تو وہ ضمیر کو حذف کر دیا جو ضمیر شان، ضمیر شان کی اسے حذف کر دیا. جب حذف کر دیا تو انا سے ان ہو گیا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو شر جلدی دے دیتا، یعنی لوگوں کی تکلیف انہیں جلدی دے دیتا، استعجالہم بالخیر، یہ مفعول مطلق نوعی ہے. استعجال مصدر ہے، مضاف ہے ہم ضمیر کی جانب، اور ہم ضمیر کی جانب جو مضاف ہے تو ہم ضمیر یہاں پر فاعل بھی بن سکتی ہے اور مفعول بھی بن سکتی ہے.
अगर मफूल हो तो फाइल कौन होगा? अल्लाह होगा। मगर जब अल्लाह होगा तो इस्तिजाल के अंदर जो सीन है वो तलब माखस के ऊपर दलालत नहीं बल्कि उसकी वो माना हो जाएगा ताजील के माना। इस्तिजाल ताजील के माना हो जाएगा, जल्दी देना। और इस्तिजाल का माना क्या होता है? सीन के साथ तलब करना, मुझे जल्दी दे दीजिए। तो जब आप इस्तिजालहुम में हुम ज़मीर जिसका मर्जी को है अन्नास उसे फाइल करार दें तो माना क्या हो जाएगा? किस तरह से वो लोग खैर की जल्दी चाहते हैं, इस तरीके से वो लोग खैर की जल्दी चाहते हैं। और अगर इस्तिजाल में जो हुम ज़मीर है उसे मफूल करार दें और फाइल से अल्लाह को करार दें तो माना क्या होगा? जिस तरीके से अल्लाह ताला उन्हें खैर जल्दी दे देता, भलाई जल्दी दे देता। वलौ युअज्जिलुल्लाह, देखिए बताना यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बंदे के आमाल दो किस्म के, एक तो उसका अमल अच्छा है जिसके ऊपर उसे अच्छा बदला मिले, खैर मिलेगा, और दूसरा उसका अमल बुरा है जिसके ऊपर वो काबिल मुआखज़ा है, जिसके ऊपर सर लाया जाए और उसके ऊपर अज़ाब लाया जाए। तो अज़ाब डालने में अल्लाह तबारक व तआला जल्दी नहीं करता। अज़ाब डालने में कोई गुनाह का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में जल्दी नहीं करता। लेकिन अगर कोई नेकी का काम करता है तो उस नेकी का जो बदला खैर है उस काम को करने में, वो देने में वो जल्दी करता है, लेकिन अज़ाब जल्दी नहीं देता। अब अज़ाब जल्दी नहीं देता है तो उसमें से कभी उसका मकसद ये होता है कि सामने वाला जो है, जो गुनाह में मुब्तला है, छोड़ दिया जाए, फौरन इसका काम खत्म न किया जाए, हो सकता है आगे चल करके ये तौबा कर ले और सुधर जाए। और कभी क्या मकसद होता है? कभी ये होता है कि अल्लाह के इल्म में कि ये आने वाला नहीं है, फिर भी उसे ढील देता है, इसलिए ढील देता है ताकि जितना उसे गुनाह करना है, शर करना है, वो सब के सब कर ले, और फिर जब अज़ाब आए तो उसके पास कोई जवाब ना रहे, कोई उज़्र उसके पास ना रहे। इतना अपने आप को अपाहिज कर दे और अपने आप को गुनाहों में मुब्तला कर दे। अब जब उसके ऊपर अज़ाब आए तो फिर उसे एतराज़ करने का या ये कि उसे दलील या उज़्र पेश करने का मौका ना रहे। अब देखिए, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैर, और अगर इस्तिजाल को वाजिब माना लेते हैं और इसका फाइल अल्लाह को करार देते हैं तो उसे एतबार से तर्जुमा होगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों के साथ शर का मामला जल्दी कर दे, जिस तरह से उनके साथ भलाई का मामला जल्दी करता है, लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो उनकी जो मियाद है उनके हवाले कर दी जाती। लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो उनकी जो मियाद है उसका फैसला कर दिया जाता है। मियाद का मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो उसी वक्त फौरन ख़त्म कर दी जाती। का मतलब ये हुआ उन्हें हलाक कर दिया जाता। लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम का जो माना होगा, बुरा क्या होगा, उन्हें हलाक कर दिया जाता है। फनज़रुल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और दूसरा मतलब क्या होगा, ये होगा कि और अगर अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों के साथ शर का मामला जल्दी कर दे, उन पर अज़ाब जल्दी डाल दे, जिस तरह से वो खैर को जल्दी तलब करते हैं, इस तरह से खैर को जल्दी, हर आदमी क्या है, अच्छा काम किया उसका बदला फौरन चाहता है। कोई गुनाह कर दिया तो वो नहीं चाहता है कि मतलब गुनाह का बदला हमें फौरन मिल जाए, हाँ वही चाहेगा कि माफ़ हो जाए। तो जैसे नेक काम किया, आपने अच्छा काम किया जिसका बदला अच्छा है, तो आदमी क्या चाहता है, जल्दी से बदला हमें मिल जाए। उसी तरीके से गुनाह का काम अगर कर रहा है, उस गुनाह का बदला अल्लाह ताला जल्दी दे दे तो फिर क्या होगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। फनज़रुल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, बस जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को और उम्मीद नहीं करते हैं, यानी आखिरत पर यकीन नहीं करते हैं, तो हम उन्हें ढील देते हैं, छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। अनिहा या बहुत मान का भटकना, हम उन्हें छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। तो फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, जो फ़ी तुग़यानिहिम ये मुताल्लिक़ होगा किससे, यअमहून से। मुक़द्दम किस लिए किया है, सज़ा की रियायत करने के लिए, ताकि जो सज़ा की रियायत देखिए आगे यामलून आ रहा है वाव नून के साथ, उसी तरह यहाँ पर भी क्या वाव नून हो गया।
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کا مطلب ہے ناشکرا انسان، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کر، مطلب کہنے کہ ہر وقت ہمیں پکارتا ہے کہ کسی طرح ہماری پریشانی ہو، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کھڑا ہے تب بھی کہتا ہے، بیٹھا تب بھی کہتا ہے، پہلو کے بل سویا ہوا تب بھی کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے نجم بھی، جب کے معنی کا پہلو، تو اس کو آپ متعلق معنی کہ بدھ تجعن، متعلق ہوگا بدھ تجعن، کہ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پہلو کے بل لیٹ کر کے، یا کھڑے ہو کر، یا یہ بیٹھ کر کے، یا کھڑے ہو کر کے، کبھی ایک کبھی اس سے، کبھی اس حالت میں، کبھی ہر حالت میں وہ کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پس جب ہم اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، چل دیتا ہے، تو وہ ویسے ایسا چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، ایسی پریشانی کے وقت نے ایسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچی، یعنی اس طرح اسے کوئی پریشانی پہنچی بھی نہیں، نہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہے، تو پہلی سے چنگا تھا اور ابھی وہ چنگا۔ بس جب ہم اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا چل دیتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں ایسی پریشانی کی طرف پکارا ہی نہیں جو اسے پہنچی ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت ایسے ہی مزین کر دیے گئے ہیں، یا برائی لیکن اسے سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ برائی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے اے کفار مکہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، وہ یاد و سبوت کیا اشارہ۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کی جمع خلائق، مطلب پیشرو کے مملوک میں یا ان کے جیسا تصرف کرنے والا۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا، تصرف کرنے والا بنایا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ کیونکہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے لیے کیا ہے، چھوٹ ہے، جیسا چاہو ایسا کرو، تو ہلاک کر ہی دیے گئے، اب تم کو بھی ہم نے بھیجا ہے، تم تصرف کر رہے ہو، تو یہ دیکھنا ہے کہ تم عمل کیسے کر رہے ہو، ان کے جیسا عمل کر رہے ہو، ان کے جیسی جزا کیوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ ایسا ہے تو آپ کی بات مان سکتے ہیں، تو آپ کی بات جیسے لوگ بھی تھے انہیں دعوت دی گئی تو کیا انہوں نے کہ آپ کی بات سب کچھ صحیح ہے، آپ سچے ہیں، امین ہیں، سب کچھ ہے، آپ کے پیچھے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے، وہ کیا ہے کہ جو قرآن ہے نا اس میں ہمارے معبودوں کو جگہ جگہ برا بھلا جو کہا جا رہا ہے، اس کو یا تو بدل لیجیے، دوسرا کوئی لے آئیے، یا مطلب اس کے علاوہ دوسرا لے آئیے، یا کہ رہنے دیجیے اسی کو مگر ترمیم کر دیجیے، بتائیے
अल्लाह के कलाम को बदलना, उसमें तरमीम करना इतना आसान समझा उन्होंने। तो ये कहा उन्होंने, क्या कहा, जब हमारी वाज़ेह निशानियाँ उन पर तिलावत की जाती हैं तो जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते वो कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कुरान ले आइए। हाँ ईते देखिए लिखा अना अते अतायाती से पहले हम क्या बनेगा ईते। अब ईमान वाले कायदे से क्या हो गया, ईते हो गया, तो हमका जमा हो गया ना, पहला मुतारिक है दूसरा साकिन है, इसलिए ईमान वाले कायदे से वजूदी तौर पर दूसरे वाले को माक़बल की हरकत मुआफ़िक़ हरफ़ इल्लत से बदल देंगे। आमना से आमना, उमिना से उमिना, और ईमान से ईमान हो गया। उसी तरीके से अतायाती से ईते, ईते से बाद फिर क्या हो गया, ईते हो गया। लेकिन जब आपने मिलाया उसको मिलाया गया इसमें लिखा अना में जो ना है उसको मिलाया गया, किसमें उसमें मिलाया गया, क्योंकि हमसे मसली है ना, ईटे में जो पहला वाला हमजा है वो क्या है, वो हमसे मसली है, तो मिलाने के वक्त गिर जाएगा। अब जब वो गिर गया तो ईमान वाला कायदा भी नहीं पाया गया, खत्म हो गया। ईमान वाला कायदा जो था वो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो हमजा आ जाएगा। अब हमजा को हरफ़े इल्लत से बदलना ये महमूद के पहले वाले कायदे के तहत हो जाएगा, यानी जवाज़ी, चाहे तो आप उसे बदलें, चाहे ना, जैसे रासुन रासुन दोनों पढ़ सकूँ। हो सकता है किसी की क़िराअत निकानाते हो, निकानाते। तो हाँ, जो हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई कुरान लाइए या इसी को बदल दीजिए। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ़्सी, ऐ महबूब तुम इनसे फरमा दो कि मुझे ये इख्तियार नहीं है, मा यकूनु ली, मेरे बस में ये नहीं है कि मैं उसे अपनी जानिब से बदल दूँ, मिन तिलक़ाई नफ़्सी, और अपनी जानिब से उसे मैं बदल दूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं पैरवी तो उसी की करता हूँ जो मेरी जानिब वही की जाती है। इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, यानी ये कुरान मेरे घर का नहीं, मेरा अपना कलाम नहीं है। मैं भी अगर अपने रब की नाफरमानी करूँ बेफर्ज तो डरता हूँ बड़े दिन के अज़ाब से। इन्नी अख़ाफ़ु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, इन्नी अख़ाफ़ु अज़ाब यौमिन अज़ीम इन असैतु रब्बी। यस, मैं भी अगर अपने रब की नाफरमानी करूँ तो बड़े दिन के आज़ाब से डरता हूँ, यानी मुझे भी इस बात का डर है। कुल लौ शाअल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ महबूब तुम फरमा दो इनसे जो तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बदल दीजिए या एक दूसरा ले आइए इसकी जगह पर, इन्हें फरमा दो कि अगर अल्लाह चाहता मा तलौतुहु अलैकुम, तो मैं इस कुरान की तिलावत तुम्हारे सामने या तुम पर ना करता। ये कह करके क्या बताना है, ये बताना है कि सब कुछ इख्तियार अल्लाह को, और ये अल्लाह का कलाम, और मैं तुम्हारे सामने इस कलाम को पढ़ रहा हूँ जिसमें तुम्हारे बुतों के बारे में बुरा भला लिखा हुआ, उनकी मजम्मत की गई है, तो वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे सामने इसकी तिलावत करता हूँ और तुम्हें उसके बारे में दर्द सुनाता हूँ। और अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसकी तिलावत तुम्हारे सामने न करता, मेरी मर्जी का इसके अंदर कोई दखल नहीं है। वला अदराकुम बिही, और ना वो तुम्हें उसके बारे में आगाह भी करता। अदरा इदरान माने बताना, वला अदराकुम बिही, यही बात भी पर देखो वही कुरान। मैं महबूब तुम इनसे फरमा दो कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसकी तिलावत, कुरान की तिलावत तुम्हारे सामने ना करता और ना वो तुम्हें इसके बारे में बताता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही, बस मैं तो तुम्हारे दरमियान इससे पहले, यानी इस कुरान से पहले, क़ब्ली माज़ी पर जो कुरान, बस मैं तो इस कुरान से पहले तुम्हारे दरमियान उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, जिस दौरान मैं कुरान नाम की कोई किताब तुम्हारे सामने नहीं पेश कर रहा, उन पर कुरान नाज़िल नहीं हो रहा था।
تو اس کے نازل ہونے سے پہلے ایک لمبا عرصہ 40 سال کا عرصہ میں تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، تو اس میری زندگی کے اس حصے کو تم سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہے ہیں، کسی چیز کا اعلان اگر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی جانب سے، ان کی اپنی جانب سے نہیں، یہ بتانا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو اتنی بات کو؟ اگر سمجھ ہوتی تو میری اعلان نبوت سے قبل کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے تم فوراً میری تصدیق کر دیتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھا، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے کا مطلب یعنی جھوٹی بات کی نسبت اللہ کی جانب کر دی۔ اب میں اسے بدل کر کے، اگر جیسا تم کہتے ہو کہ بدل دو، اسے ترمیم کر دو، ترمیم کر کے کرنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ اس کو بدل کر کے، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، میں اس کو نکال دوں، بدل دوں، دوسرا کچھ لے آؤں اس کی جگہ پر، مذمت کی بجائے مدح لے آؤں بتوں کی، تب بھی کیا کہنا پڑے گا مجھے؟ ابھی یہی ہوگا نا، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ افترا ہو جائے گا۔ اور مفتری علی اللہ بالکذب، یہ سب سے بڑا جھوٹوں میں سب سے بڑا یہ ظالم۔ تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے، جیسا کہ تم تکذیب کرتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔